नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी की कविता 13वीं साधुपदेश वो सीखेंगे। कविता 13 साधुपदेश। कवि का नाम है हाथरसी। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंगकार थे। अपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंच में दौरान अपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तकल्लुम काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी के सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मगुरु साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम प्रसिद्ध भी है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं को लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इससे तो मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठते रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आ कविताમાં એમ કહેવા માંગે છે કે અત્યારના સમયની અંદર સાધુ બાબાઓ હોય એ વેશ લઈ અને ફરતા હોય, ઢોંગી હોય, કે આમ થઈ જશે ને તેમ થઈ જશે ને દોડો કરી દેશું ને તે કરી દેશું ને, એના વિશે કવિ કહે છે કે બધા સાધુ બાબા કેવા હોય છે? ઢોંગી. એના ઉપર વિશ્વાસ રખાય નહીં. ચાલો આપણે કવિતા સમજીએ। आइए प्रिय मित्रगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। कवि शू कहे छे के आइए प्रिय गण, आइए प्रिय भक्तगण, કે આવો પ્રિય ભક્તગણો, તમે કાંઈક થોડોક ઉપદેશ સાંભળો। તમે ઘણા બધા પોથી વાંચી લીધી, ગ્રંથો વાંચી લીધા, અને હવે મારો થોડો ઉપદેશ સાંભળો। એવી રીતે ઢોંગી બાબા કહેતા હોય છે, આવો આવો હું તમને સરસ મજાનો ઉપદેશ આપું। આજે તમે કાંઈક ગુણ લ્યો, आज कुछ गुण लीजिए, એટલે કે આજે તમે કાંઈક થોડા ગુણ લઈ અને જાઓ। હાથ મેં ગોમુખી, માલા સદા હલતી રહે, અને પોતાના હાથની અંદર ગૌમુખીની અંદર રાખેલી હોય, ગૌમુખી હોય અને એમાં માળા ફેરવતા હોય। નમ્ર ઉપર से बने, भीतर छुरी चलती रहे। હાથમાં માળા કરતા જાય, જાણે કે ઈશ્વરનું નામ લેતા હોય, અને એટલું ઓછું હોય તો જાણે ઉપરથી એ કેવા હોય? નમ્ર બનેલા હોય, અને મનની અંદર તો શું હોય?
कूड़ कपट भर्या होय। न घर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसे खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे कांपने। હવે શું કહે છે કે એ નગરની બારે બગીચામાં ઢોંગી બાબા હોય એ શું કહે કે નગરની બારે બગીચાની બાજુમાં એક નાની ઝૂંપડી બનાવી લે અને દીપ જેસી દેહ ચમકે, એનું શરીર છે એકદમ ચમકતું હોય, તેલ બેલ લગાવી અને માલિશ કરીને બેઠા હોય, એટલે કે એની એવી એનું શરીર ચમકતું હોય એટલે આપણે વાહ વાહ કેવા તેજસ્વી બાબા છે। સીપ જેસે ખોપડી, અને માથામાં વાળ કઢાવીને ટકો થઈ જાય એટલે એવું લાગે વાહ વાહ, એની ખોપડી પણ કેવી હોય, ચમકતી હોય, તેલ લગાવે એટલે ચમકે ને। અને કહે છે હાલો તર્ક કરને કે લીએ આ જાય કોઈ સામને, કે જે તર્ક કરવા માટે કોઈની સામે આવી જાય તો શું કરે કે એની પોલ ખુલી ન જાય એટલા માટે શું કરે, શેનું વ્રત ધારણ કરી લે, મૌનનું। એટલે કે તર્ક કરને કે લીએ આ જાય કોઈ સામને, ખુલ ન જાય પોલ ઇસ ભય से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या है। હવે એમ કે ભાઈ એની સામે કોઈ વાદ વિવાદ કરવા આવી જાય કે આમ છે ને તેમ છે ને ફલાણું છે ને ઢીકણું છે ને, તો એની પોલ છે એ ખુલી ન જાય ને એટલે શું કરે કે પ્રશ્ન પૂછે કે જીવ શું છે, બ્રહ્મ શું છે, તું કોણ હૈ, मैं कौन हूँ, એવા બધા પ્રશ્ન પૂછે। સ્લેટ પર लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। પછી એના જે ચેલાઓ હોય 4-5 એને કહેશે, સ્લેટ એટલે પાટી, પાટી ઉપર લખી દો કે આજે કાલ હું મૌન છું, એટલે કે મારું મૌન વ્રત ધારણ થયેલું છે, હું કાંઈ બોલી શકું નહીં। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। કે તમે મૌન વ્રત ધારણ કરી લેશો ને એટલે શું બધું જે ધર્મ સંકટ છે એ દૂર થઈ જશે, એવી યુક્તિ તમે અપનાવો, અને સામે કોઈ એવો વાદ વિવાદ કરવાવાળા વિદ્વાન આવે ને એ પણ ચાલ્યા જશે કે ચાલો ચાલો આજે આ બાબાનું મૌન વ્રત હાલે છે, એટલે કોઈ તમને પ્રશ્ન પૂછશે નહીં। किए जा निष्काम सेवा सब क्लेशा छोड़कर, यदि फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। હવે શું કહે છે એના મિત્રો એના જે શિષ્યોને કે જો તું નિષ્કામ સેવા કરી દે, ફળની આશા રાખની, ફળની ઈચ્છા છોડી અને તું નિષ્કામ ભાવથી સેવા કર, અને હા તને હજી ફળની યાદ સતાવે ને કે મને કાંઈક ફળ મળે તો એમ કર, તું આ જે પપીતા છે પાકેલું જે પપૈયું હોય ને, પાકેલું છીભડું કે પપૈયું એ તોડીને ખાઈ લે એટલે તને ફળ મળી ગયું। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। એ ઢોંગી બાબા કહે છે કે સ્વર્ગનો ઝઘડો પણ ગયો અને નરકનો ભય પણ ગયો, કે આપણે એમ થાય સ્વર્ગમાં જશું કે નરકમાં, એવા ઝઘડા થતા હોય એ પણ દૂર થઈ ગયો, અને આપણે નરકમાં જાશું એ પણ ભય ડર આપણો દૂર થઈ ગયો। તો કે શું કામ, તો કે જો જ્યારે પાપનો ગળો ભરાઈ જાય ને તો આપણે કાશીએ પહોંચી અને ગંગાજીમાં ડૂબકી લગાવી લેશું તો આપણા પાપ કર્મ છે એ શું થઈ જશે, નષ્ટ થઈ જશે, ધોવાઈ જશે। એટલે કહે છે કે તું એ બધું છોડી દે અને આપણો ગળો ભરાઈ જશે ત્યારે આપણે કાશી જઈ અને નાહી લેશું ગંગાજીમાં। એટલે ઢોંગી બાબા હોય છે એ બધા આવા હોય છે, લોકોને લૂંટી લે છે, એટલે કે એ ઢોંગી બાબામાં પડવાનું નહીં। ધન્યવાદ।